morning, friends. Let's start with the very first chapter, reproduction in lower plants and the higher plants. Now in this topic we are going to learn about these parts. We have divided this chapter into 8 parts. So in the first part we will talk about asexual reproduction in plants, where we will talk about the methods. In part 2 we will learn about sexual reproduction, part A, in which we talk about steps in sexual reproduction, part 3 again B, where we will talk about development of male gametophyte, part 4 C, in which we will talk about development of female gametophyte, part 5 reproduction in plants D, where we will talk about pollination, in the next part pollen pistil reaction, in the next double fertilization, and finally the development of endosperm, embryo, fruit and seed. Let us start with the first part, where we'll talk about asexual reproduction by different methods. So first method is fragmentation, second is budding, third is fission, fourth is vegetative reproduction in plants, and there are certain methods where these microscopic plants and algae they reproduce by other means. Now let us see the basic about what is meant by reproduction. It is the process in which new organisms are produced from the parents. Why we reproduce? The reason is it enables the continuity of species, generation after generation. There are two ways how these organisms reproduce: asexual reproduction and sexual reproduction. The period between the birth and the death is known as lifespan, and every individual has a specific lifespan, and in that lifespan they have specific reproductive life. So no individual is immortal except certain unicellular organisms. There is no natural death in these organisms because they reproduce asexually. Now further, let us see the lifespans of different organisms. Here you can see that minimum life for butterfly 1 to 2 weeks, fruit fly 2 weeks, maximum parrot 140 years. Then we have banyan tree, वडाचं झाड ज्याला आपण म्हणतो, 400 years. Then tortoise 100 and 150 years, elephant 50 to 70 years. So during this lifespan they have a very specific life period where they show the reproduction and they produce their own kind. Now let us see the methods of asexual reproduction. So production of offspring by a single parent. So this is the peculiarity of asexual reproduction. It is seen in unicellular organisms, some simple plants like BGA, blue-green algae, and also in animals you can see. The offsprings are identical to their parents. They are the exact copies, and that is what they are referred as clones. त्याला क्लोन्स आपण असं नाव देतो कारण ते एक्झॅक्टली सेम असतात. What are the different methods? Let's see. First is fragmentation, second is fission. Then fission has many types: binary fission, then multiple fission. The third method is budding. Fourth one is vegetative propagation. So these are the means of reproduction. Now number 1, fragmentation. What is meant by fragmentation? फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकडा ज्याला आपण म्हणतो. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये ह्या नेहमी तुम्हाला दिसणार आहेत. Organisms can break into so many pieces. You can see the diagram. So this complete cell divides into pieces. So each piece gives rise to new organism. So here these fragments grow into new organisms. So it is also known as splitting. Example, best example is filamentous algae. Example, Spirogyra. Lichens, molds. Fungus मध्ये mold मध्ये तुम्हाला ते दिसून येईल. Now next, second method is fission. In this, parent cell divides into 2 or more individuals. This is a characteristic of Protista and Monerans.
fission is of two types. Binary fission, bi means two. So single cell gives rise to two organisms. This is called binary fission. Again, if you see amoeba, you have this division of a single cell into two. That is what binary fission. Now, in case of multiple fission, a single cell multiplies into many new organisms, and you can see it also in amoeba, plasmodium, that is all protist. So this is the second one. Now let us see the fission, that is the video we are going to see here. Fission in amoeba. Just a minute, we'll see that video. Amoeba. Now see, this single celled amoeba produces two cells. How? Let us see. In the beginning, cell elongates. The major nucleus divides into two. You can just see here. So the cell elongates, nuclei divides. These organelles also they divide and they get separated into each cell. So finally here single amoeba gives rise to two amoebulae, means daughter amoeba. So this is how we learn about this process of division, right? So here we have already seen that how this fission takes place in amoeba. Now another method of asexual reproduction you can see, that is budding. पुढची मेथड जी आहे ती बडिंग. बडिंग म्हणजे बर्ड्स तयार करणे. बर्ड्स तयार करणे म्हणजे काय? दिस इज बर्ड इज व्हॉट? इट इज अ व्हेजिटेटिव्ह टिश्यू. ज्या टिश्यू मधल्या सेल्स मध्ये ॲबिलिटी असते नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करायची, and that is what it is called as budding. So after maturation, the cell, you can see in hydra also, you can see in animals and in plants or in fungi, you can see this yeast is the single cellular fungus. So that yeast divides into many cells. So that is called bud. So you can see this bud is formed. The bud मोठं होत जातं, ग्रोथ होत जाते आणि हळूहळू ते डिटॅच होतं आणि कंप्लीट नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो. सो ईस्ट मध्ये हे आपल्याला बेस्ट स्टडीड करता येतं. नाउ बडिंग ऑल्सो यू कॅन सी द व्हिडिओ. लेट अस स्टॉप. ओके, विल प्ले इट बाय गोइंग बॅक. So here we will learn about the budding process. Now this is a cell of yeast. Now this cell further grows and grows. So asexual reproduction, it is found in almost these lower organisms. So a bud is arising from the cell. Nuclei divides. Bud grows and grows. ते सेपरेट होणार आता, मोठी त्याची साईज विल ग्रो होईल आणि आता न्यूक्लियस डिवाइड झाल्यावर हे न्यूक्लियस सुद्धा त्यामध्ये एंट्री करणार आहे. सो कम्प्लीट दिस बर्ड हॅज द ॲबिलिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गॅनिझम आणि त्यामध्ये हे न्यूक्लियस डिवाइड झाल्यावर त्याच्याकडे दिलं जाणार. सम ऑर्गॅनेल्स ऑल्सो विल बी डिस्ट्रीब्युटेड इन टू दॅट. ओके, नाव दिस न्यू बर्ड इज गोइंग टू गिव्ह राइज टू न्यू yeast cell. So this is how it happens in the yeast. So we can see this process in the yeast. Further, let us talk about the fourth method, vegetative propagation in case of plants. Now in case of plant, if you see,
this vegetative propagation can be observed in many ways. Now vegetative birds are formed. These birds you can see in different cases. So these birds are of different types. These birds are called propagules. तर या propagules मध्ये आपल्याला नेहमी एक कॅरेक्टरिस्टिक दिसतं की ते नवीन काहीतरी निर्माण करू शकतात. So they are propagules. These propagules are the units of vegetative propagation. So let us take an example. Birds आपण पोटॅटो मध्ये पाहिलेले आहे. They are called eyes. You can see these birds. Then rhizomes of banana and ginger. Ginger मध्ये सुद्धा आपल्याला birds दिसतात. So these birds grows into new one. Then you can see adventitious root of biophyllum. पानावर सुद्धा हे vegetative birds तुम्हाला दिसतील. Biophyllum मध्ये याला पानफुटी असं म्हणतो आपण. Then adventitious bird हे पाहिल्यानंतर bulbil. Can you see these bulbils? And these are offsets. हे aquatic plants मध्ये आपण पाहिलेले 11th मध्ये. Water hyacinth मध्ये ते दिसतात. So these are the different ways of vegetative propagation. So you can see again the natural examples of this vegetative propagation. So vegetative propagation can be artificial, म्हणजे आपण स्वतः ते निर्माण करू शकतो, and it can be a natural method of reproduction. Now let's see the other methods of reproduction which are found in microbes. Zoospore formation. These are the spores. You can see a conidial spores. So spores can be of variety of type. Each spore has that ability to develop into the new organism. Chlamydomonas 11th मध्ये आपण पाहिलेले आहे. These chlamydomonas give rise to new organisms by zoospore formation. कोनिडिया स्पोर पेनिसिलियन या पेनिसिलियम नावाच्या फंगस मध्ये आपल्याला दिसून येतील. ते कोनिडिया तयार होतात. ॲनिमल्स मध्ये स्पॉन्जेस मध्ये पाहिलं तर हे जेमिल्स आपल्याला दिसतात. हे आपण रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्स मध्ये पाहणार आहोत. So asexual reproduction is a common method in simple organisms like algae and fungi. During adverse condition, they shift to sexual method. Higher plants produce asexually, that is vegetatively, and sexually by flower. So but most important animals show the sexual reproduction. So higher animal किंवा plants मध्ये आपल्याला sexual methods of reproduction दिसतात, जे आपण पुढच्या टॉपिक मध्ये बघणार आहोत. काही मेथड्स आपण बघूया. व्हेजिटेटिव्ह मेथड्स. कटिंग आर्टिफिशियल मेथड आहे. त्या कटिंग मध्ये स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग येतं. त्यानंतर व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन बाय ग्राफ्टिंग. ग्राफ्ट म्हणजे एका प्लांटवर दुसरं प्लांट आपण ग्राफ्ट करतो. जे बेस वापरतो त्याला स्टॉक म्हणतात. ज्याच्यावर आपण नवीन प्लांट ठेवतो, बर्ड ठेवतो, त्याला आपण सायॉन म्हणतो. हे क्रॉप जनरली फ्रुटिंग प्लांट्स मध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात करता येतं. तिसरी मेथड आहे दॅट इज टिश्यू कल्चर. म्हणजे हे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ग्रोईंग द प्लांट्स इन टू द लॅबोरेटरी. त्याचे अनेक प्रकार सांगता येतील आपल्याला. सीड कल्चर, एम्ब्रिओ कल्चर म्हणजे प्लांटचा कुठलाही भाग आपण नवीन प्लांट मध्ये डेव्हलप करू शकतो. कॅलस कल्चर, ऑर्गन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, anther culture. Now this is not given in your textbook, but this is the additional thing for the NEET examination we must know. आणि हे आपण परत क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट नावाचं जे टॉपिक्स आहेत त्याच्यामध्ये डिटेल मध्ये पाहणारच आहोत. So this is about the first session, first part of this topic. In the next part we are going to talk about structure of anther and development of male gametophyte. थँक यू सो मच. थँक्यू. पुढच्या भागामध्ये भेटूया. तो पार्ट नंबर 2 लगेचच आपण घेणार आहोत. So friends, good morning. Let us talk about the next part in the chapter number 1, reproduction in lower and higher plants. Now here we will talk about the next part. What is it? It is again showing you the different parts here. So here we'll go to the next second part of this chapter, in which we are going to talk about sexual reproduction in plants, A part.
So where we'll deal with steps in sexual reproduction, how it takes place, what are the different steps and events are involved. तर ह्या सेकंड पार्ट मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण जाऊया सेकंड पार्ट कडे, स्टेप्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Now in this part what we are going to learn, first we'll introduce, second we'll talk about the events, third pre-fertilization event, then fertilization and post-fertilization event. रिप्रोडक्शन मध्ये स्पेशली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये 3 महत्त्वाचे इव्हेंट्स असतात. फर्टिलायझेशनच्या अगोदर, फर्टिलायझेशन मध्ये आणि फर्टिलायझेशन नंतरचे. हे तिन्ही इव्हेंट्स एकत्र केलं तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा कन्सेप्ट कंप्लीट होतो. जाऊया पुढे पहिल्या इव्हेंटकडे आणि त्याचं पहिले इंट्रोडक्शन घेऊया. लेट अस इंट्रोड्यूस व्हॉट इज दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इट इन्व्हॉल्व्स फ्युजन ऑफ 2 कॉम्पिटिबल गॅमेट्स. या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे कॅरेक्टरिस्टिक आहे 2 वेगळे गॅमेट इन्व्हॉल्व्ड असतात. आपण सेक्शुअल मध्ये पाहिलं एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व्ड असतो. इथे 2 वेगळे पॅरेंट, दे प्रोड्यूस गॅमेट्स आणि ते दोन्ही गॅमेट्स इन्व्हॉल्व्ड आहेत. सो ॲट द मॅच्युरिटी दे रिप्रोड्यूस. ओके, सो दे प्रोड्यूस गॅमेट्स. प्लांट्स मध्ये फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आणि फंक्शन ऑफ फ्लावर जे आहे इज टू प्रोड्यूस हॅप्लॉइड गॅमेट्स अँड टू एन्श्युअर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. थोडक्यात काय तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेट्स आवश्यक आहेत आणि गॅमेट्सचे मॅच्युरिटी नंतर निर्माण होतात आणि ते दोन्ही गॅमेट वेगवेगळ्या पेरेंट्सचे किंवा एकाच पॅरेंटचे पण वेगळे 2 गॅमेट आपल्याला दिसतात त्याच्यामध्ये. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. रिप्रोडक्शन मध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेटचा आपण जो विचार करतो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, ते एका इंडिव्हिज्युअलचे असतात किंवा वेगवेगळे इंडिव्हिज्युअलचे असू शकतात. त्याला आपण सेल्फ आणि क्रॉस फर्टिलायझेशन म्हणतो. मग पुढे त्याचा फायदा असा होतो की सेम इंडिव्हिज्युअल मिळणार नाही, कारण 2 वेगळे गॅमेट इन्व्हॉल्व आहे, 2 वेगळे कॅरेक्टर्स आहेत. याचा अर्थ व्हेरिएशन येणार, नवीन नवीन कॅरेक्टर्स येणार. सो इट इज नॉट अ सिम्पल प्रोसेस, इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड अँड स्लो प्रोसेस ॲज कम्पेअर टू असेक्शुअल. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये फास्ट डिव्हिजन होतात, पण इथे इट टेक्स टाइम. So period of growth to reach its maturity for sexual reproduction is called juvenile phase. In plants it is called vegetative phase. Animal मध्ये आपण juvenile म्हणतो, पण plants मध्ये त्याला vegetative phase म्हणतो, ज्यामध्ये ते रिप्रोडक्शन स्टार्ट करतात. So let's see the next part. In higher plants, flowering indicates the end of vegetative phase. आता फ्लावर निर्माण झालं म्हणजे ते मॅच्युअर झाले. ॲन्युअल अँड बायनल प्लांट म्हणजे वार्षिक आणि अनेक वर्ष जगणारी जे वनस्पती, त्यांच्यामध्ये क्लिअर कट व्हेजिटेटिव्ह फेज आपल्याला लक्षात येत नाही. पण फ्लावरिंग येणं म्हणजे फ्लावरिंग आलं की आपण समजू शकतो की त्यांचा व्हेजिटेटिव्ह फेज जो आहे किंवा रिप्रोडक्टिव्ह फेज हा सुरू झाला. इन पेरिनियल प्लांट्स दिस फेज इज व्हेरी डिफिकल्ट. अनेक वर्ष जगणारे ज्यांचं लाईफ स्पॅन जास्त आहे त्यांच्यामध्ये आपल्याला हा जो व्हेजिटेटिव्ह फेज आहे लवकर लक्षात येत नाही, पण ॲन्युअल मध्ये लगेच कळतं. सम प्लांट्स एक्झिबिट अनयुज्युअल फ्लावरिंग. कधी येतात फुलं? बांबूमध्ये बघा, बांबूमध्ये 50-100 वर्ष त्यांचं लाईफ टाईम आहे, एकदाच फुलं येतात. दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रुट्स अँड डाय. स्ट्रॉबिलॅन्थस याच्यामध्ये 12 वर्षात एकदाच फुलं येतात. तर हे वेगवेगळी व्हरायटी ऑफ प्लांट्स आपण बघू शकतो. यामध्ये आता इव्हेंट्स बघूया की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मेन इव्हेंट्स कुठले आहेत. पहिला आहे प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट, ज्याच्यामध्ये गॅमेटोजेनेसिस आणि गॅमेट ट्रान्सफर, म्हणजे इथे गॅमेट तयार होणार मेल फिमेल. गॅमेट ट्रान्सफर म्हणजे पॉलिनेशन. दुसरे इव्हेंट आहे पॉलिनेशन झालं की फर्टिलायझेशन, हा अतिशय महत्वाचा इव्हेंट. आणि तिसरा पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट, ज्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट्स सुरू होतात. मग सीड असेल, फ्रूट असेल, एम्ब्रिओ असेल वगैरे वगैरे. आपल्या बुकमध्ये सिलेबसमध्ये हा 1-2 वाक्यामध्ये दिलेला टॉपिक आहे. त्याचा हा कम्प्लीट प्रेझेंटेशन मी तुम्हाला देतोय, जेणेकरून तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की असेक्शुअल आणि सेक्शुअल मध्ये किती डिफरन्स आहे आणि ही प्रोसेस कशी होते हे डिटेलमध्ये आपल्याला
सांगता येईल, म्हणून मी थोडंसं इलॅबोरेटिव्ह याच्यावर देतोय. आपल्या बुकमध्ये एका वाक्यात त्यांनी संपवलेलं आहे. तुम्ही जर पाहिला सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा पार्ट तर त्या पॅरेग्राफमध्ये शेवटच्या 2 ओळीमध्ये त्यांनी हे 3 इव्हेंट्स दाखवलेले आहेत, दिलेले आहेत. एनिवे, लेट्स गो टू द फर्स्ट इव्हेंट दॅट इज प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट. फर्टिलायझेशनच्या अगोदर म्हणजे गॅमेट तयार करण्याची प्रक्रिया, त्याला गॅमेटोजेनेसिस म्हणतो. द इव्हेंट प्रायर टू द फ्युजन ऑफ गॅमेट्स include gametogenesis and gamete transfer. What is gametogenesis? The formation of male and female gametes. Gametes हा नेहमी हॅप्लॉइड सेल्स असतात. गॅमेट्स आर द हॅप्लॉइड सेल्स. मग त्याच्यामध्ये 2 प्रकार सांगतो आपण. होमोगॅमेट्स म्हणजे आयसोगॅमेट्स, अनदर नेम सिमिलर गॅमेट. दे कॅनॉट कॅटेगराइज इनटू मेल अँड फिमेल, दोन्ही सारखे दिसतात. यू कॅन सी एक्झाम्पल क्लॅमिडोमोनास और क्लायडोफोरा, आयसोगॅमेट्स सारखे अल्गीमध्ये. दुसरं होमोगॅमेट्स किंवा हेट्रोगॅमेट्स. मेल अँड फिमेल गॅमेट्स आर डिस्टिंक्ट, सेपरेट दिसतात. मेलमध्ये एग, ह्युमन मेल म्हटलं तर हा एग वेगळा आहे, स्पर्म वेगळा आहे, इजंट इट. हेट्रोगॅमेट्स फ्युकस नावाचा अलग आहे, त्याच्यामध्ये पण हे बघा मेल फिमेल वेगवेगळे, त्याला हेट्रोगॅमेट्स म्हणतो आपण. तर हे अशा पद्धतीने मेल आणि फिमेल गॅमेट्स हे स्पर्म्स यू कॅन सी आपल्याला सेपरेट वेगवेगळे एक्सप्लेन करता येतात. दिस इज द फर्स्ट इव्हेंट प्री फर्टिलायझेशन आणि त्याच्यातला पहिला भाग गॅमेटोजेनेसिस. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल डिव्हिजन. गॅमेट तयार होतात म्हणजे कसे तयार होतात ते आपण बघूया. नाव या सेकंड इव्हेंट मध्ये बघू. सेल डिव्हिजन ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन. कुठले डिव्हिजन होते गॅमेट तयार करण्यासाठी? काही केसेसमध्ये मियोसिस, काही केसेसमध्ये मायटोसिस. सो मेनी मोनेरन्स, फंगस असेल, अल्गी असेल, ब्रायोफाइट्स असतील, यांच्यामध्ये हॅप्लॉइड पॅरेंटल बॉडी आहे अँड दॅट्स व्हॉट दे प्रोड्यूस हॅप्लॉइड गॅमेट्स बाय मायटोसिस. ऑलरेडी बॉडी हॅप्लॉइड आहे त्यामुळे त्याचा परत मियोसिस होणार नाही. टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म यांच्यामध्ये मात्र बॉडी डिप्लॉइड आहे. काही ॲनिमल्समध्ये बॉडी डिप्लॉइड असते, म्हणजे सेल्स जे असतात मदर सेल्स त्या डिप्लॉइड अँड दे प्रोड्यूस हॅप्लॉइड गॅमेट्स. सो इट विल टेक मियोसिस ऑर मायटोसिस आफ्टर दॅट. सो मियोसिस ऑफ मिओसाइट्स टेक प्लेस, म्हणजे मदर सेल पासून हॅप्लॉइड गॅमेट्स तयार होतात. Now let's see the next part, how gamete transfer takes place. Now we know male and female gametes are there. They need certain factor, ज्याला आपण एजंट म्हणूया, तो कॅरी करणारा, मग ती हवा असेल, पाणी असेल, इन्सेक्ट असेल, बर्ड्स असतील. तर शेवटी ते गॅमेट ट्रान्सफर करणं म्हणजे एकमेकांजवळ येणं खूप महत्वाचं आहे, तरच फर्टिलायझेशन होईल. सो इन मोस्ट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स मेल गॅमेट इज मोटाइल and the female gamete is stationary. So fungus and algae, both types of gametes are motile. So in plants like bryophytes and pteridophytes, gamete transfer takes place through water. त्याला म्हणतो hydrophilia. To compensate the loss of male and female gamete during transport, large number of gametes are produced. Seeding plant किंवा हायर प्लांट्स मध्ये पोलन ग्रेन्स तयार होतात, जे अँथर मध्ये तयार होतात. So they are carried by certain agents. Okay, so pollen grains are transferred to stigma. So you can see this flower. So pollen जे तयार होतात ते वेगवेगळ्या माध्यमातून कॅरी केले जातात, याला म्हणतात गॅमेट ट्रान्सफर. Now the next one is another example of bisexual plants, that is pea. यामध्ये ट्रान्सफर जे आहे ते मेडिएटर्स लागतात, फॅक्टर्स लागतात, एजंट्स लागतात. त्यामध्ये इन्सेक्ट्स असतात, हवा असते, पाणी असते. पण सेल्फ पॉलिनेशन, जे स्वतःचे पोलन ग्रेन वापरणारे त्यांना जास्त कुठल्याही माध्यमाची गरज नसते, ते ऑटोमॅटिकली अट्रॅक्ट होतात किंवा हवेद्वारा तिथल्या तिथे ते पसरवले जातात. सो दे नीड सर्टन एजंट्स. नाव तिसरा इव्हेंट. आता मेल आणि फिमेल गॅमेट एकत्र आले म्हणजे काय होईल? फर्टिलायझेशन होणार. फर्टिलायझेशन जी प्रोसेस आहे इट इज अगेन कॉम्प्लिकेटेड, दॅट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट.
झायगोट कसं तयार होतं, कारण शेवटी आता फर्टिलायझेशन झाल्यावर काय होईल, मेल आणि फिमेल गॅमेट्स एकत्र येणार आणि त्यांचं झायगोट तयार होईल. सो झायगोट इज अगेन डिप्लॉइड, कारण दोन हॅप्लॉइड सेल एकत्र आले. सो डेव्हलपमेंट ऑफ झायगोट डिपेंड्स ऑन द टाईप ऑफ लाईफ सायकल ऑफ ऑर्गॅनिझम. अल्गी आणि फंगसमध्ये आपण या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. हॅप्लॉन्टिक अँड डिप्लॉन्टिक टाईप ऑफ लाईफ सायकल आपण पाहिलेले आहेत, त्यामध्ये हे सगळं आपल्या लक्षात येईल. पण हायर ऑर्गॅनिझममध्ये झायगोट हॅपन्स टू बी अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप, कारण त्याच्या पुढे त्याचे डिव्हिजन होऊन एम्ब्रिओ तयार होणार आहे आणि त्याच्यात न्यू ऑर्गॅनिझम तयार होईल. सो दिस इज द पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट, फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. एम्ब्रिओ तयार जो झाला त्याचं एम्ब्रिओजेनेसिस कसं होतं ते दिलेलं आहे बघा इथे. एम्ब्रिओ इज अ मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर. झायगोट इज अ सिंगल सेल, isn't it? You can see here. It divides into two by cleavage. Animal मध्ये बघा किंवा प्लांट मध्ये पण बघा. सो त्याचं क्लिव्हेजिंग होणार, मल्टीसेल्युलर सेल्स तयार होईल, वेगवेगळे एम्ब्रिओ स्टेप्स दिसतात इथे. तशीच या ठिकाणी पण एम्ब्रिओजेनेसिस दिसेल. So plants and animals मध्ये by the process of mitosis cell division takes place and these divide and redivide to give you the group of cell that is called embryo. मग हा जो ग्रुप ऑफ सेल आहे तो झायगोट पासून तयार होणार. सो बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ झायगोट डेव्हलपमेंट ॲनिमल्स मध्ये दोन प्रकारे हे पुढे एम्ब्रिओ तयार होणार, नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो. एक तर ओव्हिपॅरस म्हणजेच एग लेईंग किंवा विव्हिपॅरस म्हणजे डायरेक्टली गिव्हन बर्थ टू N1. तर या दोन माध्यमातून आपल्याला तो एम्ब्रिओ तयार झालेला दिसतो किंवा नवीन ऑर्गॅनिझम तयार झालेला दिसतो. So this is the end of the first part of the sexual reproduction, in which we have learned about the different steps and events in sexual reproduction. Now in the third part, next part, what we are going to see, we will talk about the structure of anther. म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपल्याला बघायचं परत, आणि मग त्याचे मेल गॅमेट किंवा मेल गॅमेटोफाइट कसा तयार होतो त्या बाबतीत आपल्याला स्टडी करायचा आहे. सो हिअर यू कॅन सी दॅट मेल अँड फिमेल गॅमेट, they are going to form reproductive organs called as gametophytes. That we'll see in the next lecture. Thank you so much. यानंतर आपण पुढचा पाठ बघूया.